चल आम ठाकुर को दर्शन करवा दर्शन करवा कई कहते कि ठाकुर को स्पर्शन करवा ना श्रवण करवा ना स्वाद आस्वादन करवा ना गंध आग्रहण करवा। पंच ज्ञान इंद्रिय भितर गोटे इंद्रिय हूँ चक्षु बुझल कि जहाद्वारा आम ठाकुर को दर्शन करती कौन बुझिपारे ना दर्शन हूँ मूल दृष्टि से दर्शनटा कहा द्वारा हुए चक्षु द्वारा हुए। चक्षु केते प्रकार चक्षु हूँ दी प्रकार देखियो जे आमर कथा अच्छे जहाँ न देखिब दुई नयने परते न दीब गुरु वचने। दुई नयन कहले ये दुटा आखि नुहे ये दुटा आखि हूँ गोटे आखि। आपण बाँ डाण आखि बंद कर बाँ आखिरे देखु जहाँ देखिए बाँ आखि बंद कर डाण आखिरे देखले से कथा देखिए तेणु तो गोटे आखि दी भाग में विभूति देखते ये आखिर कर्म हूँ गोटे कौन बुझिपारे ना। तेणु आउ गोटे आखि अच्छी ता ना हूँ दिव्य दृष्टि कौन बोल ना ये दृष्टि रे आपण जहाँ देखिए दिव्य दृष्टि अलग देखिए कौन बुझिपारे ना से कहते तेणु दिव्य दृष्टि द्वारा सब हम तेणु दिव्य दृष्टि खोल केमी सद्गुरु आशीर्वाद गुरुदत्त कर्म जदि आम करी जीवा ताले धीरे धीरे दिव्य दृष्टि खोल। दिव्य दृष्टि कहले अंतर्दृष्टि विचार दृष्टि विचार क्षमता जो लोकर जी विचार क्षमता अधिक से लोकर ज्ञानटा से अधिक जो लोकर विचार क्षमता कम तार ज्ञानटा कम। आप देखु कुकुर गाई गोरु पशु पक्षी आकर विचार क्षमता मोटे ना सुतरां ज्ञान ना। ज्ञानर अर्थ हूँ विचार शक्ति जार विचार शक्ति जी मान प्रखर तार ज्ञानटा से प्रखर आ विचार शक्ति जार ना ज्ञान ना। अच्छा आउ गोटे कथा विचार शक्ति जार चक्षु जेते स्थिर तार विचार शक्ति सेते स्थिर चक्षु जदि स्थिर ना विचार शक्ति ना। आपण देखु जड़े पागल से आपण आखि की चाह कथा कहीपर परीक्षा कर देखु कहीं तार विचार शक्ति व्यतिक्रम अच्छी तेणु आपण आखि को चाहिए मोटे कथा कहीपर। गोटे लोक को प्रेतात्मा ग्रास कर जहाँ कहती आप देखते सी का आखि की चाह कथा कहीपर आमे बा गोटे गोटे प्रेतात्मा भगवान मत रक्षा कर भगवान ना भगवान रक्षा कर तो आम समिति आम टिके यदि पाखरे लय रखा सी कथा जो आप चाहिए बुझी चाहिए ना चाहिए ना मुझे ये चाहे के कहना त्रिकूट को चाहे के क्या कहना नहीं आप कौन त्रिकूट बांध त्रिकूटर आपणकर लयटा दृष्टिटा आपणकर नासाग्र आपणकर मनटा निवेश हम त्रिकूटर दृष्टिटा नासाग्र नासाग्र दृष्टि रखी शुणु नासाग्र दृष्टि रखिकी मन मैंने चिंता करते त्रिकूटर गोटे ज्योति जलुची यही ध्यानटा कर बसिकी नासाग्र दृष्टि पलक पड़ो नहीं से जो फर्मुला अच्छी गुरु गुरु कला पर तार सूत्र सब दि जाए देखा मत टाइम हो मुदेमी आ तेणु गोटे कथा हूँ मुझे बाट कहीदेवी ना कि कौशल आपको सब कहीदेवी खाली से नहीं गुरु करने द्वारा लाभ है कि आपण जो गोलीटा बजार किणिकी खाऊँच से किसी रोग भल होने से गोली जदि डाक्तर होमिओपैथी डाक्तर दिए से रोग भल हम कहीं से पुंटे पड़ी मेडिसिन ठीक से जो नाम को बजार हाट गाथर समस्ते शुणुंट सुम शुणुंट गुरु आमको से नाम देवे किंतु गुरु जिते देवे से पुंटे से किसी देवे से मनुष्य गुरु करते। अच्छा सी कौन करे ना आपण को विवेक सड़क से धीरे धीरे चालन कर आपणकर जो अविवेक शक्तिटा को से धीरे धीरे खंडन करदेकी आपण देह भीतर विवेक शक्ति जागृत कर विवेक शक्ति जागृत कला द्वारा कौन हम ना कुप्रकृति गुड़ाक धीरे धीरे विनाश हो सुप्रकृति आपंकर जागृत हम यहाँ सत गुरु नाम महत्व अच्छी तेणु आपण सेटा को जदि करेंगे
ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ ଆପଣ ସେଟାକୁ କରିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିବାର ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କଲି, ମୁଁ ଆସିବି ତାଙ୍କର ଦେଖେଇବି। ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହଉ, ବୁଝିଲ କି 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ, ତାର ସବୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ତ ଅଛି ଆଉ। କାହିଁକି ମୋର କହିବା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଦୀକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ ତେନ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଦୟାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କର ସ୍ୱମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ, ତାକୁ ଆମେ ଯେନେ କେନେ ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ କିଛି କାମ ହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ରୋପଣ କରିଦେବେ, ସେ ଫଳଟା ଠିକ୍ ଫଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ କୋଡ଼ମାଡ଼ ନ କରିକି ରୋପଣ କରିଦେବେ, ସେ ଅଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦରକାର। 3ଟା ସମୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସକାଳ 6, ଗୋଟେ ଦିନ 12, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6। ଆପଣ ଦିନ 12ରୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବେଣୁଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେବ, ଟାଇମ୍ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ନା, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ସକଳ କର୍ମକୁ ନିୟତ। ଅନ୍ୟ 3 ତତ୍ତ୍ୱରେ ସବୁ କର୍ମ ଧ୍ୱଂସ ପାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଉଦୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟା ଗୀତାରେ ସେ କଥା ଲେଖିଛି, ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଯେହୁବା ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଛି, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ କରେ ନାହିଁ ସେ କିଛି। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଭିତରି କଥା କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ ନା। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲେନ୍ ଆସନଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିଲେ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି କର୍ମ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏକ ଦେବା ଏକ ସେବା, ଏକାକାର ଏକାଗାର ଏକାଧାର କଲେ ପାଇବ ଗୁରୁ ବିଚାର। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ବୋଲିକି ବିଚାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରିବେନି। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତ ଆଜି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ନା, ମୁଁ ଆଉ ତ ଗୁରୁ ତ ନାହିଁ, ମୋ ତ ବୟସ ହେଲାଣି ଆଉ ନା, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିବା, ସବୁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିହେବନି। ଗ୍ରହଣ କେମିତି କରିବ? ଜଣେ ତ ଏକ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବା କଥା। ହଁ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଶୁଣ। ଜଣେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ତା ସ୍ୱାମୀକି କେବଳ ବସେଇବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବେଡ଼ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଡାକିପାରିବନି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ହେଲା ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ବେଡ଼ରୁମ୍ ହେଲା ତା'ର ହୃଦୟ। ତା ହୃଦୟରେ ସେ କାହାକୁ ଗୁରୁକୁ କେବଳ ବସେଇ ପାରିବ, ଗୁରୁ ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବସେଇ ପାରିବନି ସିଏ, କାହିଁକିନା ସିଏ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ କେବଳ ଜଣକୁ ବସେଇବା, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୁ ବସେଇବା। ମୋ 77 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନା। ହଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେ ନାଇଁ ହବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବ, ଆମର ଗୁରୁ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଂଶୀ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଁ ନାଁ କହୁନି, ଯେତେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପରମହଂସ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆସନ୍ତି, ସବୁ ମଠକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା, କାହା ହାତରେ ବଂଶୀ ନଥିବ। ଦେଖିବେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା, ବଂଶୀ କାହା ହାତରେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ହାତରେ ବଂଶୀ ଅଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବଂଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଗୋନାସିକା ପାହାଡ଼ରେ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ କାମନା ଥିଲା। କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା ନାହିଁ। କାମନା ଅଛି, ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ନହେଲା, ସେ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଛାଡ଼, ଯାଉଛି ଭିକ ମାଗିକି ଚଳିବି ବରଂ, ଆଉ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବ ନା, ଯାଉଛି ମୋର ଭିକ ମାଗିକି ଚଳିବି, ଆଉ ଏ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିଗଲା। ବୁଝିଲେ, କଲୁ କାମନା ଯେଣୁ ଦୂର, କୃପା କରିଲେ ବଂଶୀଧର। କାମନା ଥିବାରୁ ସେ ଦେଖାଉ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଷ୍କାମୀ ହେଲେ, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠୁ କହିଲେ, ଯା 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 ଯା, ସେ ଗୋପ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବୁ, ମୋତେ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର। ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଡାକି ଯେତେବେଳେ ହତାଶ ହେଇଗଲେ, ଲାଷ୍ଟରୁ ସେ କହିଲେ ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ପଳା ପଳା ଯା। ସେଠୁ କରିଅଛନ୍ତି ତୋର ସଙ୍ଗେ କୃତି ପିରତି ପ୍ରତିଯୁଗେ, କେମତେ ଯିବେ ଛାଡ଼ି କରି। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ସେ ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ? ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ, କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ଦେବ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ତୁ ମୋତେ କୃପା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତ୍ରିକୁଟେ ଥିବୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, କୃତାର୍ଥ ହେଉଥିବ ମନ। ଯଦି ତୁ ଆଶ୍ରୟ କଲୁ, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ, ମୋ କୂଟସ୍ଥରେ ତ୍ରିକୁଟରେ ରହ,
ମୁଁ ରାତି ଦିନ ତତେ ସେଇଠି ଦେଖୁଥିବି, ଦେଖିକି ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ। ସେଦିନ ଠାରୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା କୌପିନି ପିନ୍ଧିକିରି, ମୁଁ କହୁଛି 1925 ମସିହା କଥା। 1925 ଗୋପୀନାଥ ଭଞ୍ଜ ଦେଓ ଆମର କେଉଁଝରରେ ରାଜା ଥିଲେ। ଗୋନାସିକା ପାହାଡ଼ରେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋପୀନାଥ ଭଞ୍ଜ ସେ ରାଜା ଥିଲେ, କେଉଁଝରର ରାଜା ଥିଲେ। ସିଏ କଲେ କ'ଣ ନା କୌପିନିଟେ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ହାତରେ ଧରିକିରି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ବାହାରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଛାଡ଼ିବେ ନା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜବାଟୀ କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ତ୍ରିଶୂଳ ପୋତି ଦେଇକି ସେଇଠି ସେ ବସିଛନ୍ତି। ବସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଅଗ୍ନିଟା ଜଳିଲେ ପତଙ୍ଗ ବଳେ ବଳେ ଆସି ପଡ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିରେ ସେ ଜଳୁଛନ୍ତି ପତଙ୍ଗ ରୂପୀ ଭକ୍ତଗଣ ସବୁ ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମିତି ପହଞ୍ଚୁ କଥା ବାଜିଲା ରାଜା କର୍ଣ୍ଣେ, କେ ସାଧୁ ଆସି ଅଛି ଜଣେ, କି ମନ୍ତ୍ର କରୁଛି ପ୍ରଦାନ, କୁହ ଲାଗିଛି ସେ ସ୍ଥାନ। କିଏ ଜଣେ ଯାଇ ରଜନ କରିଲା କହିଲା ଗୋଟେ କିଏ ବାବାଜୀ ଆସିକି ସେଇଠି ବୁଝି କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭେଳିକି ନଗେଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଭେଳା ହେଉଛନ୍ତି, ଠକ ଭଣ୍ଡଟେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି। ରଜା ସେଇଠୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କି ବାବାଜୀ କ'ଣ ଯିବା ଚାଲ। ସେଇଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯାଇକି ସେଇଠୁ କହିଲେ ବାବାଜୀ ତୋହର କେଉଁ ଠାବରେ ଅଛି ଘର, ତୋ ଘର କେଉଁଠି, ତୋ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କହିଲେ। ଯେମିତି କହିଲେ ଇଏ ସେଇଠୁ ଧୀର ଗଳାରେ କହିଲେ କି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦୟାନିଧି କହିଲେ କ'ଣ କରିଛି ବ୍ରତ ନୃପବର, କାଲି ପାଇବୁ ତୋ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରତ କରିଛି, ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରତ ଅଛି ଠାରିକି କହିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା କାଲି ଦେବି। ରଜା ତାଙ୍କର ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଫେରିଗଲେ, କାଲି ତ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କାଲି କେଉଁ 7 ଦିନ ବିତିଗଲା। 7 ଦିନ ପରେ ହରିଭଦ୍ର ପରିଭଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ ଶବର ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସେବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଆଣିଲେ। ସେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଲେଖିକି ସେଥିରେ ଗୁଛିଦେଲେ, ଗୁଥି ଦେଇ କହିଲେ ନେଇଯା, ଦେଇଦେବୁ କେଉଁଠି ରାଜସଭାରେ, ସେଇଥିରେ ଅଛି ଠିକଣା। ସେଇଠୁ ନେଇଗଲେ, ସେ ନେଇ ଥୋଇଦେଲେ। ଥୋଇଲା ପରେ ସେଠି ତ ରାଜସଭାରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ସାରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସରିମାର୍ଥ ଭଜନ, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଠିକଣା, କରିଲେ ସାଧୁ ପଥ ବଣା। କହିଲେ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ୟା ସେଇଠୁ କହିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକେଇ ଦେଲେ, କେଉଁଠି କାହିଁ ଠିକଣା କାହିଁ ଅଛି। ରଜା ସେଇଠୁ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଜଣେ ରଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧୁ କେବେ ହେଲେ ଅସାଧୁ କଥା କହିବେନି କି ଅବାସ୍ତବ କଥା କହିବେନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଠିକଣା ଥିବ ନା ଆଉ। ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଦୟାନିଧିକି ଡାକିଲେ। ଦୟାନିଧି କଲେ, ସିଏ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଭଜନଟି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଭଜନର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଆସିବ। ଧର ଜିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଲାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, କ ଟ କ ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ଇଏ ସେଇଠୁ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଖୁସି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ 15 ଦିନ ସେଇଠି ଅଟକେଇଲେ। ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ରହିସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି MDT ଖାଇଲେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭ୍ରମରମାରୀ କାଠରେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଭ୍ରମରମାରୀ ଗଛ ଗୋପୀନାଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାଜବାଟୀରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ରଜା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେବା କରିବି ନା ସେଇ କାଠରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜନସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିବି। ସେଇଠୁ ସେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ, ସୁନା ରୂପା କିଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଟୁଲେ ତାକୁ କରିଦେଲେ। ଏ ତ କୌପିନିଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସିଲେ ଚାଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଖଜୁରୀ ବଣ, ସେଇଠିକି ସେ ସୁନା ରୂପା ମୋହର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ କାଠ ଗୋଟାକୁ ଧରି ପଳେଇ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ତ ମୋହ ନାହିଁ ନା। ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପଳେଇ ଆସିକି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ବନବିହାରୀ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବନବିହାରୀ ପୁଣି ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ଥିଲେ, ଥାଉ ସେଇଠି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି କଲେ କ'ଣ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା କଲେ। ମାଟି ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମାଟିରେ, କ'ଣ ନା ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯେ କାଲି ତୁ ବଂଶୀ ପାଇବୁ। ସେଠି ସିଏ କ'ଣ ନଈକି ଗଲେ, ନଈରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭରା ପାଣି, କିଛି ନା ବଇଁଶୀ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କି ବଇଁଶୀ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଅଗି ଭାସି ଭାସିକା ଆସୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ କଥାଟା ଅଛି, ସବୁ ବାଉଁଶରେ ପତାକା ଉଡ଼େ ନା, ତେଣୁ ସବୁ ଅଗିଟା ବଇଁଶୀ ହେଇପାରିବନି।
सी देखले जे ईटा हूँ सी बईची चिंता कले ताको आनिकी बंशीटे कले 3 पब 4टा समा करके हाथ में सब से दिनठू बंशी धरिले आ से बंशी धरी तापर से 1961 मसीहा दिल्ली मालचा मार्ग से पाइले परमहंस उपाधि पाइले पाई सारापर मुंडे शाढ़ी बंधाला तेणु से परमहंस उपाधि के चारिआडे से बोलिले तेणु से जो सिद्ध पुरुष अष्टांग योग सिद्ध तांको जो योग कौशल हूँ अनुभवर कौशल बिना अनुभव से किसी करी नाहांती आ गोटे कथा हूँ केवल आशीर्वाद सी यदि चाहिए आमको सब करदे पारे तांको आशीर्वाद पाइबा पर्यंत आमको अपेक्षा करने पड़ो जे आम मन भर सब छाड़ देकी जी धीर नमरे जी कह प्रभु बयस से हो गला मनरे बौड़ी गला हाट बिका किणा काम झट सारी दे दुकान दुआर कबाट खेल दे धर फेरवा बाट फेरणा सूत्र प्रभु मु पारि नहीं मु योग साधना करि नहीं तो भली मु परमहंस हो पारि नहीं कि मु शून्य मार्ग को जापर नहीं मत खाली टिके मृत्यु समय टिके मत दर्शन दबु एति मोर कामना मोर आगे किसी नहीं से दर्शन देलापर से जुआड़ ना कथा सी नहीं गोटे ड्राइवर को आपड़ कहले आसवाई आपन ठिकानाटा सी तार जानी आपन गाड़ी बसले से नहीं पहुँची देवनी कि आप न देखी था ठीक से भाई सी जो सी जगह को जाइए आपन को जब मृत्यु समय दर्शन मिलला से तो जोटी जावा कथा सी बड़े नहीं जी यहीटा हूँ शेष कामना आउ कौन दरकार योग साधन करवा कान को चिपा नाक को चिपा प्राणायाम करमी आसन करमी ध्यान करमी कौन दरकार मेडिटेशन कैन रूट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स जदि आपन ताको जदि ध्यान करी करी घंटा घंटा जदि मजी जीवे इे रोग कुआड़े खसिकी पलैबनी ऑटोमेटिक कौन बुझिपारे ना तेणु जमी भगवान श्रीकृष्ण आसिक पहुँची गला जी अशुभ थी श्रृंखल भी फिटिगला ऑटोमेटिक दूरी गला जिते तार आविर्भाव मुह हृदय हो ये जार आगे पर्वत जड़े भाषई सोलमत कौन बोले कि जार आज्ञा पर्वत सोल परिभाषई ए दुर्दशा केतक मातर पुणे सेन घुंचे वाडे छाड़ी पड़े तेणु गोटे कथा हूँ प्रथम भाव भक्ति एवं विश्वास आपको रखिक आम कर्म जब करवा धीरे धीरे हम सब वेबसाइट कहे देख मत टंका पैसा सुना मोर किसी दरकार नहीं कौच सब वेबसाइट कहे तुम आसिक टिके मत भल पा दयानिधि तो देखी ना कि मो थ्रु दयानिधि भल पा मत भी भल पा टे भल पाई आम सहित प्रेम संपर्कटा रखी था आमर किसी दरकार नहीं।